ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. нерӯгоҳи барқии обии Роғун иншооти бузургтарини гидроэнергетикии асри 21 буда. роҳандозии сохтмон ва бунёди он яке аз дастовардҳои бесобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ аст. ин шабу рӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар қитъаҳои гуногуни нерӯгоҳи барқии обии Роғун бо суръат ҷараён доранд. аз раванди корҳои сохтмонӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. сохтмон ва бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо вазифагузориҳои устувор ва назорати ҷиддии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи баланд ҷараён дошта то ба имрӯз дар ин иншооти стратегии кишвар 60% корҳои сохтмонӣ ба анҷом расидаанд. корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръат ҷараён дорад. раванди сохтмон дар призмаҳои такядевори поёнӣ ва болоӣ вусъат меёбанд. тавре мебинем сохтмончиёну муҳандисон бо азму иродаи қавӣ корҳои лоиҳавиро бо сатҳу сифати баланд ба анҷом мерасонанд. корҳои хобонидани маводи шағалзамин дар такядевори поёнии сарбанд дар сатҳҳои 1121 метр аз сатҳи баҳр ва призмаи такядевори болоии сарбанд дар сатҳи 1140 метр идома ёфта, моҳи феврал дар ҳаҷми 719761 метри мукааб мавод хобонида шуд. корҳои хобонидани ҷинсҳои кӯҳӣ дар қисмати поёнии сарбанд дар сатҳҳои 1112, 1113 метр ва дар қисмати болоӣ дар сатҳҳои 1335, 1140 метр идома ёфта, моҳи феврал дар 98756 метри мукааб мавод хобонида шуд. дар сарбанди нерӯгоҳ моҳи феврал дар ҳаҷми 818517 метри мукааб ва дар маҷмӯъ 42792007 метри мукааб мавод хобонида шуд ки он 54% ҳаҷми лоиҳавиро ташкил медиҳад. 7 сол мешавад дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун кор ва фаъолият бурда истодам. ман хеле шод ҳастам аз кори худам ва аз ҷаноби олӣ хеле миннатдории худро мерасонам ки моро бо ин хел шароит, ин хел кор ба маоши баландтарин кор мекунем. дар айни замон дар сохтмони ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ зиёда аз 19 000 кормандони муҳандисиву техникӣ фаъолият доранд ки аз ин нишондиҳанда 18 000 нафарро мутахассисон ва сохтмончиёни ватанӣ ташкил медиҳанд. инҷо нақби сохтмонии қабати чоруми нерӯгоҳи барқи обии Роғун аст. корҳои сохтмонӣ то ба имрӯз дар ин қитъа зиёда аз 90% иҷро гардидаанд. сохтмончиёну муҳандисон бо азму иродаи қавӣ кӯшиш намуданд то дар ин қитъа корҳои сохтмонӣ бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шавад. дар нақби сохтмонии қабати чорум дар минтақаи камераи дарвозаҳо ПК-13 ҷам 57 то ПК-13 ҷам 78 метр васлу насби варақаҳои оҳанин, корҳои бетонхобонӣ ва корҳои кафшергарӣ ба пуррагӣ ба анҷом расонида шудааст. нақби сохтмонии қабати чорум бо дарозии 1700 метр дар бар гирифта нақб аз пикети 1237 ба тарзи душохагӣ ҷудо мешавад, шохаи А ва шохаи Б. чӣ тавре ки мо шоҳид ҳастем, айни ҳол корҳо дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. айни ҳол мо дар мавқеи бинои дарвозаҳо қарор дорем. дар бинои дарвозаҳо мо барои омодагии дарвозаҳои ҳамвор дар шохаи А ҳам шохаи Б насби дарвозаҳо корро идома дода истодаем. дар дарвозаҳои радиалӣ бошад насби шарнирҳо ки 8 адад дар ҳар ду шоха дар бар мегирад, 4 адад шохаи А, 4 адад шохаи Б. инҳо аллакай васлу насб гардидаанд, ба анҷом расидаанд. дар минтақаи камераи дарвозаҳои асосӣ корҳои васлу насби оҳанфулузот, бетонхобонӣ ва корҳои кафшергарӣ тибқи лоиҳа пурра иҷро шудаанд. ҳоло мо дар қабати сохтмонии нақби чорум қарор дорем ки дар ин ҷо корҳо бармурӯр анҷом ёфта истодаанд. дар қабати сохтмонии нақби чорум аз 8 дарвоза иборат буда 4 дарвозаи садамавӣ ва 4 дарвозаи асосиро дар бар мегирад ки ҳоло аз ин дарвозаҳо 2 дарвозаи садамавӣ пурра ба анҷом расида. айни замон корҳои нақби вазни дарвозаҳо марҳила ба марҳила анҷом ёфта истодааст. дар қабати сохтмонии нақби чорум пурра коргароне буданд ки дар ин ҷо саҳми худро гузарониданд. мо ҷавонон фахр арзу мекунем ки дар чунин иншооти бузург кор ва фаъолият мекунем. мо сохтмончиён кӯшиш мекунем ки ин корҳоро ба сатҳи сифати баланд пурра ба анҷом расонем ва дар ин нерӯгоҳи бузург як саҳми худро бигузорем. корҳои васлу насби таҷҳизотҳои гидромеханикии дарвозаҳо бошад дар ҳар ду шохаи нақб қисматҳои дарвозаҳои таъмирӣ ва таъмири садамавӣ тибқи нақша дар ҳоли анҷомёбист. айни ҳол
در نقب استیج 4 کارهای نصب تجهیزات‌های یاری‌رسانی برقی استیج 4 وارد گشته است که در اینجا این حال کارهای نصب دو دروازه خط ب به انجام رسیده، تجهیزات‌های برقی نصب گردیده ایستاده است. در منطقه بفشار نقب ساختمانی قبط 4 PK 13 جمع 78 تا PK 14 جمع 28 وصل و نصب ورقه های آهنین و کارهای کفشگری پوره اجرا گردیده بتونخوابانی با سرعت ادامه یافته ایستاده است. کارهای ساختمان و وصل تجهیزات در نیروگاه با رعایت استانداردهای بین المللی تشخیص همه‌جانبه از جانب کارشناسان بلند اختصاص و صاحب تجربه وطنی و خارجی انجام داده می شوند. در تمام قطعه های ساختمانی این انشاءات گیدروانرژتیکی کشور لحظه کار قطع نگردیده بنیادگران ساختمان نیروگاه برق آبی راغون با عزم و اراده قوی شاهکاری می آفرند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت شهرک و دهاتی ناحیه وسع کارهای آبادانی و سازندگی وسعتی تازه کسب نموده است. تدبیرهای آبادانی امروزها با جلب صاحبکاران و اهالی وطندوست در دهه مهرآباد جماعت دهاتی کردستان ناحیه مرامی تازه دارد. تفصیلات بیشتر در تهیه همکارانمان. وسعت بسابقه کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت شهرک و دهات ناحیه وسع با استقبال جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی اقدام نوبتی در زمینه اعلان سال 2026 همچون وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی و استقبال سزاوار از جشن‌های ملی در جماعت دهاتی گلستان مرام تازه کسب نموده است. در تدبیر آبادانی دهه مهرآباد ناحیه ساکنان و صاحبکاران وطندوست بهره سهمگذاری در رشد و نموی محل خود و رشد انفراستراکچور دهات کمر همت بستند. امروزها دستاندرکاران این روستا بیش از 300 متر جویبارهای دو کنار بین دهه را بتون پوش نموده ایستادند. با استفاده از روزهای آفتابی موسم بهار ساکنان مهندوست تلاش ورزیده ایستادند تا هر چه زودتر این کارها را به اتمام رسانیده دیگر نقشه و هدفهای سازنده‌شان را تا تجلیل جشن بین المللی نوروز و دیگر جشن‌های عمومی ملی راه اندازی و عملی نمایند. مقصد داریم که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کارهای آبادانی و سازندگی رو به اتمام رسانیم. ساکنان این دهه بعد از اعلان سال 2026 همچون سال وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی نقشه دارند که یک قطار کارها از جمله تازه کردن پرتوها، سنگفرش نمایی، بتون پوش نمودن جویبارها، بنیاد پل‌های ماشینگذار، تازه کردن زنبورها، شینانیدن نهالان آرایشی و میوه دهنده را در کوچه‌ها به انجام رسانند. اینچنین تامین مؤسسه تعلیمی با میز و کرسی و دستگاه برق استحصال کنی از هدف‌های دیگری گروه آبادکاران دهه مهرآباد به حساب می‌رود. تدبیرهای آبادانی در دهات مرحله به مرحله ادامه داشته قسمی از کارهای به نقشه گرفته تشبثکاران الکی به انجام رسیده است. در این زمینه سهمی صاحبکاران و شخصان احسانکار و اهالی مهنت‌دوست این روستا باریز ارزیابی می‌گردد. همینطور در هر یک جماعت شهرک و دهات ناحیه وسع کارها موافق مقصد ادامه دارند. انورشاه سیدعلی زاده، سعید حامدی شریف، ناحیه وسع، اخبار. در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه مسجد کارهای آبادانی و سازندگی وسعتی تازه کسب نموده. دوامی سالهای 2022-2025 در ناحیه 735 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. حالا در ناحیه در نزدیکی 200 انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارد که برای بهتر گردیدن شرایط کار و زندگی ساکنان مهم است. گزارش در این خصوص. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه مسجد بنیاد تعمیر و ترمیم 735 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا آغاز سال 2026 790 انشاءات تعیینات گوناگون و مبلغ زیاده از 243 میلیون سومانی مورد استفاده قرار داده شده است که نقشه پیش بینی شده بر زیاد اجرا گردید. در این دوره در ساحه معارف 142 بنا و انشاءات تعمیر و نوسازی شده، همزمان 12 انشاءات در ساحه تندرستی و 19 انشاءات بر ساحه صنعت و اقتصادیات راست آمده بیش از 1250 جایهای نو کاری تأسیس یافته است. بنیادکاری و سازندگی برای بهتر کردن صفت خدمت‌رسانی، امکانات‌ها جهت تعلیم و تربیت فرزندان، آبادی مرکز و جماعت دهات زمینه می‌گذارد. تنتنه‌های بزرگ در پیشم. نخست جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. هر روز و هر ساعت در هر کوچه و هر محله کارهای آبادانی سازندگی رفته ایستادم. خصوصا
ساختمان انشاءات‌های بزرگ در نظر است که مردم در روحیه بزرگ استقبال این جشن بزرگ را انتظارند. حالا در ناحیه مسجد ساختمان بینای بیمارخانه مرکزی با لایحه زمانوی با تخانه عبارت از 5 آشیانه برای 200 کت بستری ادامه دارد. بینای مذکور با مقصد صفتا بهتر نمودن سطح خدمت‌رسانی طبی به اهالی از طرف اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ساخته می شود و در رفت کارهای ساختمانی نزدیک 100 نفر بیناکاران مشغول کار می باشند. مکتب و باغچه و بیمارخانه برای مردم ضرورترین چیز است که امروز توجه اساسی به مکتب به کودکان است. ما شکر میکنیم که وطن داریم، سرور داریم، دلسوز و غمخوار داریم. امنیت مردم تامین است. ما شکرگزاریم. تاجیکستان متحد است، سرور ما غمخوار است. در حدود ناحیه بنیاد 4 مؤسسه تا مکتبی برای فراگیری 1000 نفر کودکان، بناهای مؤسسه تعلیمی برای 3100 نفر خواننده در 2 بست ادامه دارد که همه این تدبیرها در سطح بلند تشکیل نمودن شرایط تعلیم و تربیت و آموزش به خوانندگان عملی می‌گردد. حالا باز در مرکز و جماعت دیهات ناحیه مسجد از طرف صاحبکاران ساختمان مرکزهای خدمت‌رسانی، کارخانه، کارگاه‌های نو، چایخانه، مهمانخانه، پل نقلیاتگرد، تالار ورزشی ادامه دارد. در نظر است که سال روان 200 انشاءات نو در ساحه‌های مختلف بنیاد، تعمیر و نوسازی می شود که از رکن‌های مهم آبادی در محل محسوب می یابد. سهамдорони хоҷагии деҳқонии ноҳияи Кушониён бо усулҳои муосири парвариши зироат талош менамоянд, ки дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза саҳм гузоранд. сокинони ноҳия сол аз сол майдони гармхонаҳои доимӣ амалкунандаро васеътар намуда, фаровонии бозору талаботро дар ҳама фасли сол таъмин намоянд. шаҳри бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. با راه‌های اینواسیونی به راه ماندن پرورش زراعت، گرفتن حاصل فراوان از کشت سبزیجات بروقتی از جمله تدبیرهای مشخص است که خواجگیداران ناحیه کشانیان با استفاده از ذخیره‌های طبیعی، تخمی‌های با صفت و مصلحت متخصصان از زمین حاصلخیز دیار محصولات تر و تازه به دست آورده، بازارهای داخلی را با غذای ضروری تامین می‌نمایند. با سهامداران 260 خواجگی دهقانی جماعت دهات نوبهاری ناحیه کشانیان میدان 2146 هکتار زمین کارم آبی وابسته کرده شده است که هر قطعه‌اش را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده در استحصال محصولات با صفت وطنی سهم می‌گذارند. با کشت سبزیجات بروقتی دهقانان صاحب تجربه اولا طلبات اهالی را با این محصولات نیاز اول قانع گردانیده، بعداً از حساب بروقت تیار شدنش از استحصال و فروشش منفعتی بیشتر به دست می آورند. ساکنان خواجگی‌های دهقانی جماعت دیهات نوبهار زیاده از 65 هکتار کارتوشکا، 35 هکتار پیوز، 20 هکتار سبزی و دیگر زراعت‌ها را تا امروز به انجام رسانده. تصمیم داریم که زیاده از 1333 هکتار کشت پخته، از آن جمله 450 هکتار کشت پخته زیر پلونکا با اصول زمانوی کشت نماییم. خواجگی دهقانی یار محمد در اختیار خود 5 هکتار زمین دارد که در قسمی از این زمین ها کوچت پامیدور و بادرنگ، پولیزی و دیگر زراعت را براه مانده با راه‌های اینواسیونی پرورش میکند. در حرارت معتدل و رعایت 5 عامل حیاتاً مهمی رستنی در این گرمخانه نهال‌ها را نگاه می‌دارند و بعداً به زمین کشاد می‌کشانند. در گرمخانه ما با تجهیزات‌های معاصر مجهز گردانده شدگی است که از جهت تخمی را شیناندن، قطیچه‌ها را آماده کردن، آب پاشیدن، بسیار کارهایی که در اینجا انجام داده میشد همش با واسطه تکنولوژی معاصر براه مانده شدگی است که خیلی کاری ما را صفتش خوب میکند، هم کاری ما را آسان میکند. این حال در باری چت پامیدور کرم، گل کرم آماده هستند که ایرا در هوای کشاد به گرمخانه شناندن ممکن است. برای گرمخانه با ما قلمفور شیرین، قلمفور تون، بایمجان آماده کردگی داریم که برای گرمخانه‌هایی که سیستم یگانه گرمایدهی دارند برده میشنانند.
با استفاده از تجربه پیشرفته و هوسمندی با کشت و پرورش زراعت گوناگون امکان پیدا می شود که خواجگیداران از ثمر مهنت در برابر آبادی روزگار خود سبد استعمالی را با محصولات با صفت وطنی تأمین نموده در پیشگیری واردات و به راه ماندن صادرات سهمی بیشتر گذارند. در ناحیه شهر نو نمایش آمادگی تکنیکا و ماشین‌آلات‌های کشاورزی به موسم کشت و کاری امساله برگزار گردید. همساله این چاره‌بینی پیش از موسم کشت زراعت بهاری گذرانیده می شود که هدف آن آمادگی تکنیکا و ماشین‌آلات‌ها به موسم کشت بهاری می باشد. گزارش در این خصوص. در نمایش امروزه تکنیکا و ماشین‌آلات‌های کشاورزی که به معرض نمایش پیشنهاد گردید، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر نو اشتراک کردند. گفته شد که برای سری وقت و با صفت گذراندن کشت بهاری زراعت‌های کشاورزی استفاده ثمرناک و مقصدناک زمین‌های کورم و رعایت ساختار زمین در وقت کشت زراعت‌ها تمام تکنیکا و ماشین‌آلات‌های کشاورزی سفربر کرده می‌شوند. وابسته به این پیش از همه تکنیک‌های کشت کننده و نرم کننده‌ها را سری وقت آماده کردن وظیفه اولین درجه خواجگی‌ها بوده. رعایت معیارهای بی‌خطری تکنیکی و محافظتی مهنت را از وظیفه مهم مسئولین ارزیابی نمودند. همچنین گفته شد که استفاده درست و ثمرناک تکنیک‌های کشاورزی این به بهبودی وضع کشاورزی ناحیه و زندگی شایسته مساعدت نموده در استحصال محصولات با صفت کشاورزی و در تامین سبد استعمالی نقش مهم دارد. مورد به ذکر است که در فرجام چاره‌بینی یک قطار مکانیزاتوران برای فعالیت ارزنده جهت سری وقت از تعمیر برآوردن تکنیکا و ماشین‌آلات کشاورزی آماده نمودن آن به کشت و جمع‌آوری حاصل زراعت‌های کشاورزی در سال 2026 با سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو قدردانی کرده شدند. در ناحیه رودکی با مقصد تقویت کارهای فرماندهی وابسته به تعلیم و تربیت کودک، баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии хонандагон ва пешгирии ҷиноят ва ҷинояткорӣ байни ноболиғон ҳамоиш баргузор гардид. дар ҳамоиш масъалаҳои муҳими вобаста ба тарбияи дурусти насли нав раст, баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносӣ, эҳтиром ба қонун ва пешгирии омилҳое ки метавонанд ба содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳо замина гузоранд, мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. гузориш дар ин хусус. در ناحیه رودکی با مقصد تقویت کارهای فهماندهی وابسته به تعلیم و تربیت کودک، بلند برداشتن معرفت حقوقی خوانندگان و پیشگیری جنایت و جنایتکاری بین نابالغان همایش برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان مقامات دخلدار، کارمندان ساحه معارف، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه اشتراک نمودند. ضمن همایش مسائل مهمی وابسته به تربیت درست نسل نورز، بلند برداشتن حس مسئولیت شناسی، احترام به قانون و پیشگیری عامل‌هایی که می‌تواند به صادرشوی حقوق ویرانکنی‌ها زمینه گذارند مورد بررسی قرار گرفتند. همزمان ذکر گردید که در شرایط امروزه بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی جوانان، پیشگیری شامل شوی آنها به گروه‌های نامطلوب، اینچنین جلب خوانندگان به علم و دانش، ورزش و دیگر مشغولیت‌های مفید، یکی از راه‌های مهمی کاهش دادن سطح جنایتکاری میان نابالغان به حساب می رود. در فرجام چاره‌بینی اشتراکچیان ابراز داشتند که برگزاری چنین همایش‌ها برای بلند برداشتن معرفت حقوقی نورسان، تحکیم همکاری مؤسسه‌های تعلیمی با عائله و پیشگیری جنایت و حقوق ویرانکنی در بین جوانان مساعدت خواهد کرد. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хонобод бимонед.